press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, let us start with discussion. See, in the compound microscope of KSET 5, there was a little correction. 32, question number. What they have given was the tube length is 10 centimeter. Objective focal length is 0.5 centimeter. Focal length of eye lens is 1.0 centimeter. They are asking magnifying power. And they have not mentioned whether it is set in normal adjustment or least distance of distant vision. If not mentioned, we must take that as relaxed mode. Means eyes are, I feel happy to see the object. They should not be strained. That means image must be formed at infinity. So in that case, what happens? Magnifying power will be is equal to m0 into me baritira. When it is set in relaxed mode, m0 we know v divided by v by u into d divided by fe when set in normal adjustment. So for this object, in front of the objective lens will form some image here, which is real and inverted. And this image acts as an object for the eye lens that should be formed within the focal length of eye lens. Image of this object should lie inside the focal length of eye lens. Then only the image will be formed at infinity, such that eyes are felt so relaxed that they feel that eyes are less strained. So using that condition, the image distance, that what we say from the objective lens, can be extended up to here, up to this length. Means within the focal length of eye lens. So aವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, V is approximately equal to tube length. So in this formula, L upon U means almost near to object focal length, F0, capital D divided by Fe. So this is the formula. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ F0 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐಸ್ 25 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಇ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 10 by 0.5 1/2 ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ, 200 into 2.5. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? 500. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ರೇಷಿಯೋ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನೋ ಯೂನಿಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಪ್ಪ. 32 ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಕಣ್ತಪ್ಪಿ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆಗಬಾರ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, KSET ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Now, getting into the KCET 6th paper, again I told balance both NEET and KCET. ಎರಡನ್ನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. First question, uncharged sphere, metallic sphere is placed in between the two charged plates as shown in figure. The electric field lines look like. Properties of electric field lines check ಮಾಡಿದ್ರೆ they always normal to the surface of conductor and they never enters into a conductor. Using that, dear students, straight away ಆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ KCET 6 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ನೆವರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ and they should not enter the metallic sphere because inside the conductor electric field is zero. Electric field lines never enters into a conductor and they are always normal to the surface of conductor. Using this property, right option is 4. Question 2 ಅಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎರಡು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ charges Q1, Q2, Q3 are given. They are asking what is the charge, electric flux that is enclosed ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಗಾಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, the total electric flux is the total charge enclosed divided by epsilon naught. Dear students, Q1, Q2 ಮತ್ತು Q3 ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Q1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, Q2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, Q3 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8.85 ಇಂಟು 10 to the power of ನ್ಯಾನೋ ಇದೆ. ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. 56 ಮತ್ತು 14 90 ಆಗುತ್ತೆ. 56, 14, 90. ಅದರಲ್ಲಿ 78 ತೆಗೆಯೋದು 56 ಪ್ಲಸ್ 14 90 ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಾರಿ 70 ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ 78.85 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. 78 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 8.85 10⁻⁹ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು 8.85 10⁻12. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ 10 to the power of 3. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೂಲಂಬ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1/ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಲಂಬ್ ಇದೆ, 1 more ಕೂಲಂಬ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -2 n power +1 m power +2 ಇಂಟು ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 to the power of 3 ಕೂಲಂಬ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -1 n power 1 m power 2. Coulomb power -1, n power 1, m power 2, 10 power 3. So option 4 ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. Question 3 ಅಲ್ಲಿ a point charge Q is placed at a distance d/2 directly above the center of a square of side d. The magnitude of the electric flux through the square ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬೌವ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ which is placed at a distance how much, d/2. ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಾರ್ಜ್. Then he says what is the electric magnitude of the electric flux through the square ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು it is emitting in all the directions. The
electric field lines radially outward because of the positive charge. Total flux ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್, ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ಫೇಸಸ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತು. ಅವನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಥ್ರೂ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ 6 ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ, ಎಂಟೈರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್, ಗಾಸಿಯನ್ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1/6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್. ದಿಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು 1 2 ಮತ್ತೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 3 ಮತ್ತೆ 4 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಕೂಡ ಬರೋಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಓನ್ಲಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 4. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 5 ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್. ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಓ ಇಸ್ ಇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ಓ ಹತ್ರ 6E ಬರ್ಬೇಕಂತ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 6th ಕಾರ್ನರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ಡಯಾಗನಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವೇ, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವೇ. ಸೊ therefore net field at this point is 0 because of diagonally opposite corner charges. ಅಂದ್ರೆ 4 ಚಾರ್ಜ್ ಓಡೋಗ್ತವೆ, ಇನ್ನು 1 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬರ್ಕಂತ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಇ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಂತಾನೆ 6E ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ 1E ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕದು 5E ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6E ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, -5Q ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಂತ ಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಓ ಹತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅವೇ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ -5Q ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ 5Q ಇರೋದ್ರಿಂದ 5E ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6E. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ -5Q ಬರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. In the following network, the effective capacitance between A and B ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, A and B ಡಯಾಗನಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 2 ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಆಯ್ತು. ಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು 4. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ C/N ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ನರ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು 2 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಗೆಟ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. Your answer is 4 microfarad. Option
4. Next, question number 6 ಅಲ್ಲಿ dielectric material ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. Then he is asking the effective capacity as shown in figure. So basic concept ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ when a dielectric material is introduced, the capacity becomes K times of C naught. C naught ಅಲ್ಲಿ epsilon naught A by D air filled. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ದಾವುದು K2 ಮತ್ತೆ K3. ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಈಸ್ halved, distance is halved, capacity remains same here. But because of the dielectric constant, what happens here? K2 C naught ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು K3 C naught ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ನಾವು ಇವೆರಡು ಸೀರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೀರೀಸ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ C1 C2 divided by C1 plus C2. So answer is K2 C naught K3 C naught divided by add ಮಾಡ್ತೀಯ K2 plus K3 C naught 1 C naught. These two are connected in series. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ halved. ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಇಸ್ halved. When length is halved, area is halved, distance remains same, but capacity is halved. Area off ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, distance same ಇದೆ, capacity off ಆಯ್ತು. But because of the dielectric constant, capacity increases. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ K1 C0 by 2 ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ these two group looks like a parallel combination. So parallel ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೀಯ, C1 plus C2 ಬರುತ್ತೀಯ. therefore ಟೋಟಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ C0 ಬರುತ್ತೆ, C0 ಕಾಮನ್. ಸೊ ಉಳಿಯೋದು K1 by 2 plus K2 K3 divided by K2 plus K3 is the answer. Again C0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ just substitute epsilon naught A divided by D. So right option 1 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. K1 by 2, am I right? K1 by 2 correct. K1 by 2 into K2 K3 divided by K2 plus K3. C0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ epsilon naught A by D substitute ಮಾಡಿಕೊಡಿ. Question number 7 ನಲ್ಲಿ the introduction of a metallic plate between the plates of a parallel plate capacitor. Capacity increases by 4.5 times. If D is the separation between the plates of the capacitor, then the thickness of the metallic plate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Question number 7. On placing dielectric material, new capacity will be epsilon naught A divided by, we know, partially filled ಇರುತ್ತೆ, complete fill ಆಗಲ್ಲ. Metallic plate ಇದು of thickness T. Complete metallic plate insert ಮಾಡಿದ್ರೆ capacity will become infinity. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ it becomes 4.5 times. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. When distance is decreased, capacity increases. Epsilon naught A divided by D here. Epsilon naught A cancel ಮಾಡಿ is asking the thickness of the plate. ಇದನ್ನ 4.5 ಅನ್ನ 9/2 D ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 9D minus 90 is equal to 2D ಆಗುತ್ತೆ. 2D ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ 7D ಆಗುತ್ತೆ. That 7D is equal to 9 into T ಆಗುತ್ತೆ. They're asking a thickness 7D by 9 is the answer. 7D by 9. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಜನರಲ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿರ್ತೀವಿ epsilon naught A divided by D minus T plus T by K ಅಂತ ಹೇಳಿ capacity general formula in the presence of dielectric material of thickness K ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಮೆಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ KS ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮೆಟಲ್ಗೆ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಬೈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಏನಾಯ್ತು, 0 ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂದಾಗ T is equal to D, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಬೈ 0 is infinity. Therefore, when the gap is completely filled with metallic plate, capacity becomes infinity. Extra ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, if the potential difference between the plates of the capacitor is increased by 0.1, ಇಲ್ಲಿ fractional value ಕೊಟ್ಟಾಗ the energy stored in the capacitor increases by ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ CV² ಇರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಫ್ CV². ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ del U by del V ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ C ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 2 times of del V by V, del 2 times of 1 second del V by V, partial derivatives del U by U. Dear students, partial derivative ತಗೊಂಡಾಗ del U by U is equal to 2 into 2 times of, ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 times of del V by V ತಗೊಂಡಾಗ the partial increase in the potential is 0.1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.1. So your answer is 0.2% ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ 10% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನೋಡಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ del V by V ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ 0.1% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 0.1 ಇದೆಯಲ್ಲ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. 0.1% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ಯಾ 0.001 ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗೀಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 20% ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, 44% ಬಂದಿತ್ತು KSET 5 ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 20%, ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್ 44%. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ 0.2 ಅದು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. AB ವೈರ್ ಲೆಂತ್ 3 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4.5, ದ ಲೆಂತ್ AC ಫಾರ್ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಗೆಲ್ವಾಮೀಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಈಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, E is equal to 5 into ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಲ್ಲಿ the EMF that is being measured is equal to 5 into L, where L is ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, AC ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ವೈರ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, I into R divided by L ಇರುತ್ತೆ. I ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ EMF, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಪ್ಲಸ್ R ಕರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು R divided by M. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ EMF ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡು, ಸೋರ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಅದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ವೈರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಕಳ್ಸರ್ ಯಾರು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಸರ್ ಈಗ ಗೆಲ್ವಾಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಡು. ಈಗೇನ್ ಯಾವ್ದು EMF ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ದ EMF ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್. ಇದು IG ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ EMF ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ EMF ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಪ್ಪ, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ E divided by R plus R into R by L ತಗೊಂಡಾಗ
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ 5 ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.5 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ 4.5 5 ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ 4.5 ಅದು 4.5 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.5 ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು 0.5 ಇದೆ ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು ಲೆಂತ್ ಉಳಿತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಗಿವನ್ ಟೋಟಲ್ ಎ ಬಿ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 5/3 ಆಯ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ potentiometer wire resistance 4.5 smaller internal resistance of the cell ಮೇಲಿನ ಸೆಲ್ into capital R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ potentiometer wire the resistance potentiometer wire the resistance dear students this is 4.5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 4.5 ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 4.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ 4.5 ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯೋಮೀಟರ್ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ 4.5/3 ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1.5 ಈಗ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ is equal to potential gradient ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1.5 into L therefore L is equal to 3 divided by 1.5 to meter ಎಲ್ಲ SI ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ so your answer is 2 meter ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಶಾರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ I/A ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ I ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಯ್ತು I ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ I is constant but when you go from one end to another end area increases ಅಂದ್ರೆ as area increases current density decreases ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ I ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಆರ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I is equal to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಬರಿತೀವಿ NAEVD ಬರಿತೀವಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is equal to I divided by NAE ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು N ಮತ್ತೆ E ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ N is constant E is constant ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನಾವೇನ್ ತಗೋಬಹುದು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇಟ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಜನ್ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಫೋರ್ತ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ V/L is nothing but what potential drop per unit length is nothing but E again E is also decreasing so ನಮಗೆ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಓಕೆ
ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಆಪ್ಷನ್ 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ 11. The potential difference between the points A and B in the figure is shown. ಈಗ ಅಗೇನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ is taken as negative, increase in the potential is taken as positive. A ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. A is at higher potential because of direction of current. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್, ನೆಟ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉಳಿದು ಬಿ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು equate the potential at B after passing through those elements. A ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ when you apply Kirchhoff voltage law, when we apply Kirchhoff voltage law, total energy must be conserved. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ means there is no change in the electric field. Means EMF, total EMF should be is equal to 0. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು 10 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೆಲ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆ 10 joules ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿ ಎ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಿ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಎರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜರ್ನಿನ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ. ಸೊ ನಾವು 6 ವೋಲ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ದಟ್ -6 ವೋಲ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು -6 ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 2s 6 -6 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +9 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. 0.7 ಇಂಟು 3 7 21 7.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ವಿ ಬಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 9 -12 -12 + 3 -2.1 ಸೊ -5.1 ಆಯ್ತು. ವಿ ಎ -5.1 ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಎ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5.1 ವೋಲ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. +5 ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು, +5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು -0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎ ಇದೆ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್, ಬಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಫೈನಲ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ VB minus VA, final point divided by initial. We started journey from A, that is the initial point. Final point is B. So therefore VB VA ತಗೊಂಡ್ರೆ -5.1 ಬರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಅಂಕರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. 2 ಬಲ್ಬ್ ಇದಾವೆ, 25 ವ್ಯಾಟ್ 100 ವ್ಯಾಟ್, ಸೇಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ 110 110. ಈಗ ಅವನ್ನ ಸಡನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 220 ವೋಲ್ಟ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 110 ವೋಲ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V²/R ತಗೊಂಡು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. V²/P. ಲೆಸ್ಸರ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 25 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೇಟರ್
resistance. ಅವನ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಮ್ 25 ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ವ್ಯಾಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. R1 is more compared to R2. lesser wattage, more the resistance. So what happens when we apply how much voltage? 220 volt. Suppose ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ this 220 volt will divide equally divide ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ current will be same here because in series current will be same, but the applied voltage divides ಅಲ್ಲ. ಆ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 25 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ V is equal to I into R. R is more, V is more. Therefore, 25 watt will take more than 110 volt. Definitely it will fuse out. Then put ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸಪೋಸ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ 220 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಏನಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಡಮ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, 110 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ 4 ತಗೋಬಹುದು. Question number 13. Which of the following in motion cannot be deflected by magnetic fields? Andre uncharged particles, straight forward neutrons ant heli, in ulidದ್ದು charged particles irtave. So no need to waste the time. Option 4 bardirtira. Next question number 14 alli, the magnitude of magnetic induction at the center of the current carrying conductor bent as shown in figure anta ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question number 14 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದಾಗ μ0I divided by 4πr ಇರುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲಿಂದ ವೈರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವರ್ಡ್. μ0I divided by 4πr. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಏನ್ ಬರೀತೀಯಾ, μ0I divided by 2r ಬರೀತೀಯಾ. ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ μ0I divided by 4πr ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. 1 + 1 2. ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು μ0I by 4πr ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಉಳಿದಷ್ಟು ಪೈ. ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. 2 + π into μ0I by 4πr ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ 1 ತಗೊಳ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. 0 ಹೊತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಗೆಲ್ನೋಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 ohm, 100 divisions. When a PD of 20 millivolt is applied, it deflects by 10 divisions. How can it be converted into voltmeter to read up to 10 volt ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೆಲ್ನೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15 ಅಲ್ಲಿ capital R is equal to V divided by IG minus G. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ 10 ವೋಲ್ಟ್. IG ಫುಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅದು. IG is equal to ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಾಗ V/R ಬರೀತೀರಾ, V/G ಬರೀತೀರಿ. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 20 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ 10 ಡಿವಿಷನ್ಸಿಗೆ 20 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 100 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. 10 ಡಿವಿಷನ್ಗೆ 10 ಮಿಲಿವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಫುಲ್ 100 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಇದರ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 200 millivolt divided by full deflection ಗೆ divided by what is the resistance of the galvanometer? 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ohms ಇರುತ್ತೆ, 00. ಸೊ ನಮಗೆ 2 milliamps ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 into 10 to the power of minus 3 ಇರುತ್ತೆ, minus 100. ಸೊ 2 ones 2 5s, ಇದು 5000 minus 100 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4900 ohms ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದನೇದು. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ a wire of length L meter carrying current I is bent in the form of a semicircle. The magnitude of magnetic moment is. Magnetic moment for a current loop. 16th question alli anti-clockwise or clockwise irli, current may be anything, that is direction may be anything, m into a anta barite for one looping. M is magnetic moment, A is the area of the loop. So in formula dalli M anna magnetic or kelta iradu, they are asking the magnitude of magnetic moment. ಬರೆಯೋಣ, I is equal to m into a, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. m into ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, he says that it is bent in the form of semicircle ಅಂದಾಗ L is equal to, length should be is equal to pi r ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇರಲೇಬೇಕು. Magnetic moment may be either outward or inward depending on the direction of current. But here length of the wire check ಮಾಡಿದ್ರೆ pi r ಆಗುತ್ತೆ. R is equal to pi by L. Substitute ಮಾಡಿ, m into pi into R is L by pi, sorry. R is equal to L by pi. So L square by pi square ಆಗುತ್ತೆ. 1 pi gets cancelled. Therefore magnetic moment is given by the formula, cross multiply ಮಾಡ್ಕೋಣ, I into pi, pi I divided by m L square ಅಥವಾ I pi divided by L square. ಕೇಳಿರೋದು magnitude of magnetic moment ಇದೆ. So our answer is I pi by ml. Sorry, ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಬಂತಪ್ಪ. Option 2. I pi divided by ಆಗಬೇಕದು, I pi divided by L square. Question number 16. Next 17th ನೋಡೋಣ. The number of turns in the galvanometer is doubled. Which of the following statement is correct? ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಥೀಟಾ ಬೈ ಐ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಕಾಯಿಲ್ ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೆಂತ್ ಇದ್ದದ್ದು 2 ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 2 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ because R proportional to L here. Since resistance is increased, what happens? Current should get decreased here, I by 2I. Because of increase in resistance, current is halved ಅಂದಾಗ SI dash ಏನಾಗುತ್ತೆ, SI by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಬೈ ವಿ ಇರುತ್ತೆ. Theta divided by, I write I into R here.
Now what happens now? New sensitivity check ಮಾಡಿದ್ರೆ, since n is doubled, R is doubled, current is halved. So what happens now? Current is halved because of increase in resistance. So what happens, dear students? Theta divided by V means voltage sensitivity remain constant, but current sensitivity is halved. Current sensitivity is halved and voltage sensitivity remains constant. Next question. 18th. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? At the magnetic equator, the dip angle, straight answer 0 degree. Question number 18th ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಟಾರ್ ಹತ್ರ ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಡಿಪ್ ಆಂಗಲ್ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಥೀಟಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು, ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು 0 ಆಯ್ತಪ್ಪ. 19th ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19 ಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ತಗೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ ಅಂತೇಳಿ ಸೇಮ್ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಮೇ ಗಿವ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಹಿಯರ್? 50 ಇಂಟು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.5 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 3.0 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಜೆ ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಈಸ್ ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ 0 ಆಯ್ತಮ್ಮ. 50 ಇಂಟು 3 is 150 ಕೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ 150 in what direction? K direction. SI unit in Newton meter. Force into perpendicular distance ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಫ್ರಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. 0 ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಂ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಶುಡ್ ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 90 ಆಯ್ತು. 0 to 90 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 to 90 ಆಮೇಲೆ 1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್ 0 ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 270 ಇದೆ. So means total work done in turning the dipole from theta 0 to 270 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗಿದೆ 90 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 180 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು? ನೀವು 270 ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫಸ್ಟ್ 0 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? 90ಗೆ ಬಂತು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ವಾಪಸ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟು 180 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನ್ ನೌ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್?
0, 90, 180 ಅಂದಾಗ total it is turned by what? 270 degree. Okay, so now cos 90 ಏನಿರುತ್ತೆ 0, ಇದು ಕೂಡ 0 ಇರುತ್ತೆ. So MB into 0, so your answer is 0. The expression for self-inductance of a coil is mu naught n square A into L ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಎರಡು ತರ ಬರೀತಾರೆ, mu naught n square A into L ಅಥವಾ mu naught capital N square by L square A into L, small n ಅಂದ್ರೆ number of turns per unit length ಅಲ್ಲಿ. Question number 21 ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೋದು ಬೇಡ, ಬರೀ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. As L increases, self-inductance of the coil decreases. And one more formula that you have learned, relative permeability, mu r, the other soft iron insert madida anta, mu naught n square A into L multiplied by mu r. Self-inductance will increases on inserting soft iron. Extra air ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, formula direct ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ what happens to brightness of the bulb in coil ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, familiar problem ಇದು, ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, 3 ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ self inductance decreases. On inserting ferromagnetic substance what happens? Self inductance of the coil increases. When self-inductance of the coil increases, on inserting the soft iron, opposing strength increases. When opposing strength increases, the brightness of the bulb decreases. ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 22 ಅಲ್ಲಿ LCR ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಬೇಕು. ಆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ XL is equal to XC ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ Z ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ R ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಿನಿಮೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇನ್ಸುಲೇಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಹಾಕಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್, ಆ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಳೆ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಶೀಟ್ಸ್ ಅವ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ ಬೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಶೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್. Loss due to eddy currents that can be minimized by using laminated sheets of iron. So loss due to eddy currents can be minimized by using laminated sheets. Next question. In LCR circuit, the capacitance is changed from C to 4C. For the same resonant frequency, the inductance should change from ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ resonant frequency ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. 1 divided by 2 root of L1 C1 is equal to 1 divided by
ರೂಟ್ L2 C2 2 pi ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ L1 C1 must be is equal to L2 C2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಆ ಎರಡನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ರೂಟ್ LC ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದಂಗೆ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ನೋಡಿದಾಗ L ಇಂಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, LC ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ C is increased by ಏನಾಗುತ್ತೆ 4C ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ L ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಏನಾಗಬೇಕು, L/4 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, L ಇರುತ್ತೆ, C ಇರುತ್ತೆ, ಇದು L2, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 4C ಆಗುತ್ತೆ, CC L2 is equal to L/4 ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. LC ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು C is increased by 4 times, L should decrease by 4 times ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೋರ್ಸ್. ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ NCERT ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ, ಎಕ್ಸ್ರೇನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಮಿಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕ್ಲೈಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. UV ರೇಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, ಬಿ ಬಂತು. ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಷನ್ಸ್, ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಫೋರ್ತ್ಗೆ ಎ ಬಂತು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ DCBA ಆಪ್ಷನ್ 1. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ಅಲ್ಲಿ, the nature and focal length of a convex lens to be combined with a converging lens so that the power of the combination. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 or more lenses which are in contact ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, P1 plus P2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 0.5 ಡಯಾಪ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ. P1 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, ಇದರ ನೇಚರ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That should be combined with a converging lens of 1.5, converging 1.5 positive. So P1 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ -1.0 ಡಯಾಪ್ಚರ್ ಬಂದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟರ್ 1/P ಬರುತ್ತೆ. -1 ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 1 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ 4ನೇ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 27, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ A, 1 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ 2A ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ retrace its path from the second surface after suffering at the second surface which is silvered. The ray of the prism ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರೀತೀಯಾ, 2A ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ R1 plus R2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು R1 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, R2 ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ 90 ಬರ್ದು ಇರ್ದೀಯಾ, ರೀಟ್ರೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ R2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಯ್ತು. A is equal to R1 ಇರುತ್ತೆ, R1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ A ಬಂತು. ಈಗ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಪ್ಲೈ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ, NA into sin 2A.
is equal to, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ n ಇಂಟು R1 ಎಷ್ಟಿದೆ, a ಬಂದಿದೆ, sin a ಇದೆ. NA is equal to 1 ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡು. sin 2a is 2 sin a cos a, n into sin a ಇರುತ್ತೆ, sin sin ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, therefore ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, 2 times of cos a ಬರುತ್ತೆ. 28 ಅಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪರ್ಚರ್ ಇದೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪರ್ಚರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ನ d/2 ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು by with some black paper. Then focal length and intensity. Dear students, focal length remains same ಇಲ್ಲಿ. Focal length same ಆಯ್ತು, ಆದರೆ intensity is proportional to area ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ intensity is energy transmitted per second per unit area. Intensity of a wave ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪರ್ಚರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ d/2 ಇದೆ. ಅಪರ್ಚರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ d/2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಇಯರ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ 1 minus 1/5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3/4 ಆಫ್ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು, ಐ ಇತ್ತು, ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಏರಿಯಾ, ಎ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ, ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 3/4 ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇದೆ, ಆ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಎಫ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ದ ನ್ಯೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3I/4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 29. ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ n = 1/sin c ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು n, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/λ, sin c ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು λ, therefore c ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು sin ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ λ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಂತ ಹೋದಂಗೆ 0, 45, 60, 90 degree. As you go on increasing the angle value, the corresponding value also increases. Andre as lambda increases, this c also increases. Andre greater ಕೇಳಿದರೆ greater wavelength ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 30 ಅಲ್ಲಿ in X double slit experiment ratio of intensity of light waves ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ratio of light intensity, that is I1/I2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು? 9:4. then they are asking the ratio of intensity at the maximum and minimum ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. so that we can write square root of I1/I2 plus 1 divided by square root of I1/I2 minus 1 whole square ಬರೆದ್ರೆ. So 9/4 square root is 3/2 plus 1, 3/2 minus 1 whole square. So you will get 5/2 divided by 1/2 ಬರುತ್ತೆ. So 2 to cancel, 25:1 is the answer. Ratio of I maxima to I minima, straightforward formula you can use. Then answer is 25:1. Option 1. Question number 31. In Young's
experiment, slits are illuminated by light wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, glass of thickness of slab ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. In one of the part of the in front of the interfering beams, it is observed that central fringe is shifted by position occupied by sixth bright. The RI of the glass is, so because of lateral shift, the fringe pattern get shifted by a number, that is n into lambda, shift in the position, nth fringe, n beta irutte, simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡು n lambda, that is mu minus 1 into t ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. So they are asking the thickness of the refractive index of the glass ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. So how many fringes are 6 nanometer, 600 nano, ಅಂದ್ರೆ 6 into 10 raised to minus 7, n minus 1 mu minus 1 ಹಂಗಿರಲಿ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ, 10 raised to minus 6 ಇದೆ. 6 cancel ಆಗುತ್ತೆ. Then how much you will get? 6 into 10 power, ಇದು denominator ತಗೊಳ್ತೀರಾ, minus 1 ಆಯಿತು. So mu will be is equal to, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಾ 1, ಇದು 0.6, 1 plus 0.6, that is 1.6 is the answer. 31 ಅಲ್ಲಿ. 32 ಅಲ್ಲಿ. Which of the following correctly represents the variation of particle momentum and the de Broglie wavelength? So de Broglie wavelength, question number 33 ಅಲ್ಲಿ. De Broglie wavelength lambda is equal to h upon p ಇರುತ್ತೆ, inversely proportional, therefore graph should be rectangular hyperbola, lambda versus p. So option check ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಇರಲೇಬೇಕು. 33 ಅಲ್ಲಿ. The de Broglie wavelength of matter waves in terms of temperature ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that is by kinetic theory of gases. The kinetic energy of a gases is given by the formula 3/2 kBT, where kB is Boltzmann constant, capital T is absolute temperature. Lambda is equal to h upon square root of 2 mk, kinetic energy. Substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, h divided by square root of 2 em, kinetic energy is 3/2 kBT ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 2 to cancel, h divided by square root of 3 times of k m into kBT ಬರೀಬಹುದು. kB ಅಂದ್ರೆ Boltzmann constant ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ನಿಮಗೆ k ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ h upon root of 3m kt, so that is option 1. 33 ಅಲ್ಲಿ. Which of the following is correct? So ಇಲ್ಲಿ photo current versus intensity, ಅದೇನು photo electric loss ಅಂತ ಏನಿದಾವ. So with that loss you can write directly photo current it depends on intensity, therefore for a photo current increases if the intensity of the incident light is increased. Direct answer. Does not depend on frequency, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. As intensity increases, the number of photons colliding with the matter goes on increasing, hence photoelectrons gets emitted in more number, therefore IP is directly proportional to intensity. Graph kuda kaltirtira, graph of photo current versus intensity. If we plot this, the graph is found to be a straight line. Okay, so next question number 35 ಅಲ್ಲಿ. Lights of two different frequency different andre threshold frequency is also different, sorry, kinetic energy different. Threshold frequency constant iruttappa, work function is constant, kinetic energy is different. So with 2 photons, energy 2 and 10 electron volt is incident on a one metal surface, the ratio of the maximum speed ante kelidare. So by question number 35 alli, using Einstein's photoelectric equation, the kinetic energy is equal to E minus phi naught. Kinetic energy alli half mv square irutte. Energy, incident energy, first 2 electron volt ide, work function is 1 volt ide, 2 minus 1 divided by second one 10 minus 1 of mv2 square. There are 2 photons of energy ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they are asking ratio of kinetic energy ಅಲ್ಲ, they are asking ratio of maximum speed ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
V1 by V2 is equal to, here how much you will get? 1 by 9 barutte, square root of 1 by 9 is 1:3. By using Einstein's equation, phi naught plus k ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, so 1:3. 36 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the force does not depend on the nature of the charge. The nuclear force is due to exchange of mesons ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, and that nuclear force is charge independent. Using that properties, what you can choose? Option 3. Force remains constant for all the nucleons. They are charge independent ante. Question number 37 ಅಲ್ಲಿ, which of the following is incorrect? ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ the products released are non-radioactive. Correct. During fission, the energy released because of mass defect, that is also correct. ಮೂರನೇದು, during nuclear fission, the energy released per unit mass is large, that is incorrect, dear students. ಮೂರನೇದು incorrect, ಆಪ್ಷನ್ ಮುಗಿದೋತಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ನೋಡು, during nuclear fission, the energy released per fission is very large. So careful. Question number 37 ನಲ್ಲಿ 200 mega electron volt ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is energy released per fission reaction ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ per unit mass ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯುರೇನಿಯಂ 234 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, that 200 divided by 234 mass number ತಗೊಂಡು, that is becoming less than 1. Per unit mass is less. So correct answer 1, 2, 4. 1, 2, 4 are correct statement, whereas the third is incorrect. 38. Okay. If the binding energy of the hydrogen atom is 13.6, the energy required to remove the electron from the second excited state. Second excited ಅಂದ್ರೆ n equal to 3 ಬರೀಬೇಕು. Question number 38 ಅಲ್ಲಿ, second excited means n is equal to 3. So hydrogen like atom ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ z square divided by n square into EH2 ಇರುತ್ತೆ. H2 like atom. For hydrogen atom, energy of an electron in nth orbit is minus 13.6 z square divided by n square. Using this knowledge, we have done this. ಈಗಲೇ Z atomic number for beryllium is 4 square divided by 3 square into how much it is? 13.6. So 16 divided by 9, 13.6 ಇರುತ್ತೆ. 9 1 9 4 ಉಳಿತು, 4 46, 9 5 45, ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಹತ್ತಲೆ 150, 15 6 90, ಅಲ್ಲಿ 24 240, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 24.0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ 24. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, z square by n square, basic formula, beryllium atom, atomic number is 4, second excited state n equal to 3 square, simplify, you will get the answer. 39 ಅಲ್ಲಿ, ratio of area of orbit of first excited state of electron to the area of orbit ground level for hydrogen atom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So question number 39 ಅಲ್ಲಿ area ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. The orbit shapes are circular in shape, therefore surface area is pi r square. Pi r square ಇದೆ, therefore a1 divided by a2 is equal to r1 by r2 whole square ಬರೀತೀರಾ, and r proportionate ಏನಿರುತ್ತೆ n square, so that is n1 by n2 whole square. Orbit sorry to the power of 4 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, r proportional to n square, ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಏರಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅದು 1.
initial orbit, a ratio of orbits of first excited. Okay, ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ದೀನಿ, ಇದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 divided by ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ n equal to 2 ಇರುತ್ತೆ, whole to the power of 4, 1/16. ಆದ್ರೆ 1/16 ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಉಲ್ಟಾ A2/A1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 16/1 ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 39 40 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು. ಟ್ರೈವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾವು? ಬಾಲ್, ಗಣೇಶ್, ಇನ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪಿ ಟೈಪ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಚೆಕ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಬಿಸ್ಮತ್, ಪಾಸ್, ಸಬ್ ಬಕ್ವಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಪೆಂಟಾವಲೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಜರ್ಮೇನಿಯಂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ದೇ ಗೆಟ್ pentavalent, that is n type semiconductors. Have a note on this. Question number 41 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಗೇಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನ ಪಲ್ಸ್, ಹೈ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 1 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲೋ ಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎ 0 ಇದೆ, ಬಿ 1 ಇದೆ. ಎ 0, ಬಿ 1 ಇದೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. 0 + 1 ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟಿಗೆ NAND 0 × 1 0, ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A1 B0, A1 B0 ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1. ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಐದರ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಗೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A0 ಇದೆ, A0 B1 ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 1 ಹಿಯರ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ 1 1, ಎರಡು 1 1 ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಎರಡು 1 1 ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1 1 ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆರ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾರ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾರ್ ಗೇಟ್. 0 + 1 1 ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನಾಗಿರ್ಲೇಬೇಕು? ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. 1 × 1 ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 1, ಅದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 42 ಅಲ್ಲಿ the current in the circuit is, just by looking at the connection with the battery, what you can say, sir, diode and the battery, diode is reverse biased. Reverse bias is a conduct agalla, therefore current in the circuit is 0. Option check ಮಾಡಿದ್ರೆ none. 43 ಅಲ್ಲಿ the dimensional formula for impulse ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಪಲ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 43 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, F × T ಇರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ × ಟೈಮ್, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, M1 L1 T - 2, ಟೈಮಿಗೆ T. ಸೊ ಇವರ್ ಆನ್ಸರ್ M1 L1 T - 1, M1 L1 T - 1. 44 ಅಲ್ಲಿ
Horizontal force ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ to hold the block against the wall. Coefficient of friction between the block and the wall is 0.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Weight of the block. So Newton's laws of motion, and by taking friction into account, ಈಗ ವಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಜಾರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That horizontal force applied, how much it is, 10 Newton itself gives the normal reaction here. Normal reaction R ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, that is equal to 10 Newton. Equal ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್.ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, mg ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ what you can write, so friction static friction maxima is balancing the downward weight balance ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, because the body is at rest. ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, mu into normal reaction, that is equal to m into g downward weight. What is the coefficient of friction? 0.2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, normal reaction ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ, therefore 2 Newton is the downward weight of the object. So option 4. 45. A particle is moved from 0 to A to A by applying the force in 2 paths ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು O to P ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು O to P. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is the same, displacement remains constant, therefore work done remains the same here. In both the cases, displacement is the shortest distance between final point and the initial point. Here final and initial point are same, displacement is same, work force is constant, therefore work done W1 is equal to W2 is equal to F into S, F dot S. Apply ಮಾಡಿದ್ರೆ option 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. 46 ಅಲ್ಲಿ, a satellite launch station should be near equatorial line because of rotation of the earth there is variation of g. At equatorial line, latitude is 0, the value of g decreases. Equatorial line hatra g with latitude check ಮಾಡಿದ್ರೆ g on the surface of earth minus r omega square cos square lambda. At equatorial line hatra lambda is 0, latitude is 0, cos 0 1 ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ge minus r omega square, because acceleration due to gravity on the surface of earth is 9.8. Because of this value, g decreases. When g decreases, weight decreases. So satellite will have some lesser weight at the equatorial line, so that a rocket can lift that weight easily because of loss in weight on the equatorial line. Body has some lesser weight, hence it is easy to launch the satellite with the help of a rocket. So 46 ಗೆ 1. 47 a bimetallic strip when it gets heated, thermostatics ಅಂದ್ರೆ thermostat ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, thermostats ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಗೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂತು, ನೀರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಲರ್ ಏನೋ ಆಗಬಾರ್ದು, ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನು ಗೀಸರ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೈಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದು alpha 1 ಇನ್ನೊಂದು alpha 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, alpha 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಔಟರ್, which is more expandable, means alpha 2 should be greater than alpha 1. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ that should be outside. That is the principle behind the construction of the bimetallic strip. So bend in the form of arc with more expandable metal outside. 47 ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1. 48 ಅಲ್ಲಿ calculate the amount of heat energy that is required to convert 5 grams of ice at 0 degrees Celsius to steam. Dear students, here latent heat of fusion and vaporization is required.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐಸ್ ಸಾಲಿಡ್ it melts, ಕರಗುತ್ತೆ, it gets converted into water. This happens at 0 degrees Celsius. At constant temperatures there is two states of matter. One is a solid state of matter and a liquid state of matter. The temperature at which both states of matter exist, which is constant, melting point anta kelide. So this, when allen kelidare how much amount of heat is needed, ಈಗ water has to be converted into vapor or you say steam. This means this is gaseous state and liquid state. Both liquid state and gaseous state exist at what temperature? Boiling point, constant temperature at which both states of matter coexist. We know that. So ಈಗ total energy check ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, sir, first solid, latent heat, solid gets converted into liquid at constant temperature. ಇಲ್ಲಿ amount of heat ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Q is equal to m into L, m into LF. So m into LF ಅಂದ್ರೆ how much mass I have? ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ? 5 grams ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 grams ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ CGS ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. 80 10 40 400 ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಐಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ದರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ವೆಪರೈಸೇಷನ್, ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ವಿ ಬರೀತೀವಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟು ವೇಪರ್, that is at 100 degree constant temperature, latent heat of vaporization. How much mass? 5 grams. Into how many energy required? 540 calories ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 540 into 5 0 5 4 20 5 25 2 27. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್? 100 degree Celsius. ಅಂದ್ರೆ 0 degree Celsius is 100 degree Celsius ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. there is increase in temperature. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ Q is equal to SM ಡೆಲ್ಟಾ T ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is a conversion of water, solid to liquid, then liquid to vapor. There is a change in temperature from 0 degree Celsius to 100. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು CGS ಯೂನಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. 1 calories per gram per degree Celsius, 1 gram per degree Celsius, 1 gram per degree Celsius per calorie. ಗೊತ್ತು. Mass, how much mass? 5. What is the change in temperature? 100. 0 ಇದೆ 100 ಆಯ್ತು. How much you will get? 500. So ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you will get the answer. 400 plus 500 900, 900 plus 2600, so 3600 calories ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So total energy that is required to convert 5 grams of ice into steam at 100 degrees Celsius is 3600 calories. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 49 ಅಲ್ಲಿ when the RMS the temperature of the gas is doubled, what happens to RMS speed of the molecules? Straight answer, Vrms is directly proportional to square root of absolute temperature. Temperature double ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 2. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 50, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50 ಅಲ್ಲಿ there are two simple harmonic vibrations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, represented by the equation. their amplitudes are in the ratio ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ A1 divided by A2. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 10, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 10. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 50 ಅಲ್ಲಿ A2 ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸೂಪರ್ ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕೊಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ A2 ಬರೆದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್, ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ 1 ಇದೆ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸೈನ್ ಜೊತೆಗೆ √3 ಇದೆ, √3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ
a square plus b square plus 2ab cos theta. Theta phase angle. ಒಂದು sin ಇದೆ, cos ಇದೆ, complementary function. They differ by an angle 90. Cos 90 is 0. This 2 hoಯ್ತು. So that is equal to 5 into root of 3 plus 1 4. 4 root that is 5 into 2 10 ಬರುತ್ತೆ. 10 by 10 your answer 1:1 amplitude. 51 ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. Question number 51. The tuning fork frequency A 260 Hz ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When sounded with another fork B, the number of beats heard is 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. When one prong of the tuning fork B is waxing ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ನಾಲೆಜ್, ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಮೋರ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬೀಟ್ಸ್ then you should go for subtraction. Therefore 260 minus earlier before loading how many beats are heard? 6. Therefore your answer is 254 hertz. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. 52 ಅಲ್ಲಿ the ratio of speed of sound in nitrogen gas to that in helium at 300 Kelvin. Temperature same ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Question number 52. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ, ಹೀಲಿಯಂ. ಒಂದು ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್, ಹೀಲಿಯಂ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್. ಸೊ 52 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲ ಹೀಲಿಯಂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಗಾಮಾ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಗಾಮಾ ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ 1+2/5 ಬರೀತೀಯ, ಸೊ 7/5 ಬಂತು. ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಯಾವುದು ಹೀಲಿಯಂ 1+2/3 ಬರೀತೀಯ. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಇಸ್ 3, 1+2/3 ದಟ್ ಇಸ್ 5/3 ಬರೀತೀಯ. ಗಾಮಾ ಅದು ಮುಗೀತು. ಇಂಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಎನ್ 14 ಡೈಅಟಾಮಿಕ್ ಇದೆ. 14 2s 28. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 14 N2 ಇದೆ. 14 28. ಹೀಲಿಯಂ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದೆ. ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಸೊ 4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 4 1 4 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7/5 ಇಂಟು ಇದು ಉಲ್ಟಾ ತಗೋ 3/5 ಇಂಟು 1/7. 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Root 3 divided by 25 square root is 5. So root 3/5 is the answer. Next, the equation of stationary wave is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The distance between node and the next antinode ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ λ/2, 1 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ λ/4. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ λ/4. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 53 ಅಲ್ಲಿ y is equal to 2a sin kx cos omega t ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ kx ಜಾಗದಲ್ಲಿ πx/15 ಇದೆ. therefore k is equal to π/15. k ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, π/15 ಇದು. π ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30. ಯೂನಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೀಟರ್, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ λ/4 30/4. ಸೊ 4 7 28, 4 5 20. ಸೊ 7.5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. kx k ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ π/15 ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೋಡ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ನೋಡ್ ಇದೆ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ λ/4
therefore 7.5. 53 54 ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನೀವೇ ಓದ್ರಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಾಡ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ L is rest vertically on a frictionless surface, falls down with an angular velocity ಅಂತೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ರಾಡಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, L/2. ಹೋಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ mgh ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. mgh ಜಾಗದಲ್ಲಿ L/2 ಬರೀಬೇಕು. L/2 is the of the length. Center of mass is exactly located at the center. When it falls down onto the floor, there is loss of rotational kinetic energy. Sorry, there is increase in rotational kinetic energy, but there is decrease in potential energy. Decrease in potential energy gets converted into rotational kinetic energy of I omega square mg L/2. Substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 cancel. Moment of inertia about one end of a rod check ಮಾಡಿದ್ರೆ ml²/3 ಬರುತ್ತೆ. omega square mg into L, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಬರೆಯೋಣ. ಮಾಸ್ m ಸೇಮ್, ಅದು ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. m ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, 1L. omega square is 3g/L. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1. 54 ಗೆ 1. 55 ಇದೆ. For which of the combination of working of temperature of source and sink efficiency of Carnot engine is maximum ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ T2/T1 should be minimum ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 55. Efficiency is given by 1 minus T2/T1, where T1 is a source temperature, T2 is sink. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು T2/T1 ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. T1 is always greater than T2 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 3/5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3/5 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 0.6 ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು, 4/6 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2/3 ಆಯ್ತು, 0.67 ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1/3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0.333 ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2/4 ಮೀನ್ಸ್ 0.5. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಈ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬಂತು, 0.33 ಬಂತು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ 3. 56 ಅಲ್ಲಿ which of the following is a dimensionless physical quantity? Straight forward answer, relative density. Relative density is always defined as density of the object to the density of density of water. Density of the object to the density of water is called relative density. So ratio of same physical quantity has no unit, therefore option 4. 56 ಅಲ್ಲಿ 57 ನಲ್ಲಿ a force of 1 Newton acts on a body of 0.5 kg initially at rest. The ratio of work done by the force in the first, second and third second is ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇರ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ut ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ AT² ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್,
force is 1 Newton, 0.5 mass ಅಂದ್ರೆ 2 meter per second square 6. 0 plus of 2 into t square 1 square ಅಂದ್ರೆ 1 ಬಂತು s1. s2 0 plus of acceleration is 2 square cancel 4 ಬಂತು. s3 ಅದೇ ರೀತಿ 0 plus of into 2 into 3 square 2 to cancel 3 square 9 ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1 second 2 second 3 second ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ t1 is equal to 1 second ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇಂದ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, 1 ಇಂದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಗಲ್ಲ, 4 minus 1 3 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 ಮೀಟರ್ ಇರಲ್ಲ, 9 minus 4 ಅಂದ್ರೆ s2 is equal to 4 ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಸೊ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ W1 ಇಷ್ಟು W2 ಇಷ್ಟು W3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ S1 ಇಷ್ಟು S2 ಇಷ್ಟು S3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 3 5 ಬರಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 3 4 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು 5, ಸಾರಿ 9 minus 4 is 5. So your answer is 1:3:5. ಕೆಲವರು 149 ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. So right option is 135. 57. 58 one. The dimensional formula for coefficient of viscosity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 58 ಅಲ್ಲಿ coefficient of viscosity SI unit Pascal into second. Pascal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? SI unit of pressure, that is Newton per meter square. ಇದು S ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್, ಅದು ಟೈಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬರಿತಾ ಹೋಗ ನ್ಯೂಟನ್, ಫೋರ್ಸ್ m1 L1 T minus 2, ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ L power minus 2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ T power 1. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ m power 1 L minus 1 ಆಗುತ್ತೆ, T minus 1. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ m power 1 L power minus 1 T power minus 1 is the dimensional formula for coefficient of viscosity. Option 3 ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 59 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? A force F is required to break a wire of length L and radius R. The force is required to break this wire. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. What force is required to break the wire of the same material? ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೆಂತ್ 3 times the radius, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 3 times ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. Stress is force by area. For a given material, irrespective of the length, whether length is L or length is 2L or length is 4L, whatever be the length, for a given material wire, this breaking stress is constant but depends on the surface area. So F proportional to surface area ಆದರೆ proportional to radius square. Cross section check ಮಾಡಿದ್ರೆ A is equal to pi r square. ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಪ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರಬಹುದು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೇಡಿಯಸ್ 3 times ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ F' by F ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 times of radius by r whole square cancel 9F ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. 60 questions. The position of center of mass of two particle system of masses ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 kg and 8 kg. They are separated by 10 centimeter ಅಂತ ಇದೆ. Position of center of mass
ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 60 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು 2 kg ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 8 kg ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? 10 centimeter ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ ನಿಯರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾಸ್. ಇದು ನಾನು x ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಾಯ್ತು 10 minus x ಆಯ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. 2 into 10 minus x is equal to 8 into x. So now simplify 2 1s are 2 4s are 10 is equal to 5x ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 2 centimeter from greater mass. 2 centimeter ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 centimeter ಇರಲೇಬೇಕು. So 8 centimeter from 2 kg. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀಟ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಸೆಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.